నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థల్లో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీస్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేట్లలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడటానికన్నా ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ను ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine?
We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. రైట్, ఏవి చూసాం కదా. ప్రజెంట్ మనతో పాటు శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడదాం. శ్రీకాంత్ గారు, ఏవి చూసామండి, చాలా బాగుంది. అంటే ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు, అన్నీ కూడా ఏవి రూపంలో మాకు తెలియజేశారు. అయితే ఇంకా నేను సన్ ఇంటర్నేషనల్ గురించి మీతో మాట్లాడతాను, కానీ దానికన్నా ముందు ఒక కాలర్ ఉన్నారు, కాల్ తీసుకుందామండి. మనోజ్ గారు. మనోజ్ గారు, శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నేను ఇంటి కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, అగ్రికల్చర్కి వెళ్ళడానికి ఉంటుందా సార్? డెఫినెట్గా అండి. ఇవాళ రోజున విదేశాలకు వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేయాలి అనుకునే పిల్లలకి ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ కింద హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. అలా అని చెప్పి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చేస్తుంది, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ త్రూగా బాగా సెటిల్ అవ్వచ్చు అని ఒకే ఒక కారణం మీద మాత్రం తీసుకోవద్దండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అన్న ఇష్టం ఉండాలి. ఫస్ట్ థింగ్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అంటే దానికి కావాల్సిన క్వాలిటీస్ కూడా కొన్ని క్వాలిటీస్ అవసరం ఉందండి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే సహనం, అంటే పేషెన్స్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. అలాగే చాలా మంచి పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసుకోవాలి, చాలా మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఒక తెలుగు ఒక్కటే కాదండి, తెలుగుతో పాటు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి, బాగా మాట్లాడగలగాలి, బాగా ఎదుటి వాళ్ళకి బాగా కన్విన్సింగ్గా మాట్లాడగలిగేటట్టు ఉండాలి. అలాగే హిందీ అన్న లాంగ్వేజ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే ఇండియాలో ఏ 5 స్టార్ హోటల్లో వర్క్ చేయాలన్నా కానీ హిందీ కూడా చాలా మస్ట్గా నేర్చుకోవాలి. అలాగే ఫ్రెంచ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. ఎందుకంటే ఫ్రెంచ్ ఈజ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ అండి ప్రపంచంలోనే. ఎందుకంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో జనరల్గా ఫ్రెంచ్ ఎక్కువ మాట్లాడతారు కాబట్టి ఈ టూరిజం ప్లేసెస్ ఎక్కువగా హాస్పిటాలిటీ, హోటల్స్, ట్రైనింగ్ కానీ, ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ, ఆఖరికి ప్లేస్మెంట్స్ కానీ ఎక్కువగా యూరోపియన్ కంట్రీస్లో, అంటే స్విట్జర్లాండ్ అవ్వచ్చు, ఇంగ్లాండ్ అవ్వచ్చు, ఐర్లాండ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇటలీ అవ్వచ్చు, ఇలా అనేకమైన కంట్రీస్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ కాబట్టి ఈ కంట్రీస్లో సెటిల్ అవ్వాలి అంటే ఫ్రెంచ్ కూడా చాలా అవసరం అన్నమాట. సో ఓన్లీ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది కదా అని మాత్రం జాయిన్ అవ్వద్దండి. ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎస్పెషలీ అటెండెన్స్ 85% అటెండెన్స్ ప్రతి సెమిస్టర్ మెయింటైన్ చేయగలగాలి. అప్పుడే ఇక్కడ మీరు ఈ ప్రొఫెషనల్ కోర్సులో, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లాంటి ప్రొఫెషనల్ కోర్సులో బాగా రాణించగలుగుతారు. అంటే ఇక్కడ బాగా రాణించడం అంటే చదువు ఒకటే కాదండి, ప్రాక్టికల్స్ కూడా బాగా నేర్చుకోవాలి. చదువు, ప్రాక్టికల్స్ రెండింటిని కూడా హోటల్స్కి వెళ్ళి, రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళి, క్లబ్స్కి వెళ్ళి, ఈవినింగ్స్ పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేస్తూ బాగా ప్రాక్టీస్ కూడా చేయాలి. దీని మూలంగా ఈ ఈవినింగ్స్ పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేయటం మూలంగా ఈ పార్ట్ టైం జాబ్స్ కాలేజ్ తరఫు నుంచి మేమే మీకు ఇప్పిస్తామండి. అంటే లోకల్లో ఉన్న 5 స్టార్ హోటల్స్లో కానీ, లోకల్లో ఉన్న క్లబ్స్లో కానీ, లేకపోతే హెల్త్ సెంటర్స్లో కానీ, ఇలా అనేకమైన ప్లేసెస్లో మీకు ఇంటర్న్షిప్ లాగా మీకు రెగ్యులర్గా జాబ్ చేసే అవకాశం మేమే కాలేజే కల్పిస్తుంది. దానికి కూడా మీరు రెగ్యులర్గా వెళ్ళి రావాలి. ఎందుకంటే మీరు అక్కడ బాగా ట్రైన్ అవుతారు, చదువుకున్న వయసులోనే బాగా ట్రైన్ అవుతారు కాబట్టి చదువు పూర్తవగానే మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది. అది కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చినప్పుడు మీరు బాగా పర్ఫామ్ చేయాలి కదా. పర్ఫామ్ చేయాలంటే చదువుకునేటప్పుడు బాగా చదువుకోవాలి, ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి, బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. సో అప్పుడే మీకు విదేశాలకు వెళ్ళినాక అక్కడ హోటల్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు వచ్చినాక మీరు పర్ఫార్మెన్స్ చేయగలుగుతారు. పర్ఫార్మెన్స్ చేసినప్పుడే ఆ హోటల్స్ వాళ్ళు మీకు ఉద్యోగం అన్నది పర్మనెంట్గా ఉంచేసుకుని మీకు అక్కడ మంచి శాలరీస్, మంచి ప్రమోషన్స్ ఇస్తారు. ఒకవేళ మీరు పొరపాటున అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయకపోతే 40%, 50% మెయింటైన్ చేసి అవకాశం వచ్చింది కదా, ఇంటర్వ్యూలో బాగా చేశారు కదా, ఇంటర్వ్యూలో పాస్ అయ్యారు కదా అని చెప్పి మీకు ఒక ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చినాక మీరు అక్కడికి వెళ్ళినాక మీరు వర్క్ సరిగ్గా చేయలేకపోయారు అనుకోండి, వాళ్ళు ఒక నెల రోజుల్లో 2 నెలల్లో చూసి మిమ్మల్ని వెనక్కి పంపించేసే అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు ఫైనాన్షియల్గా లాస్ అవుద్ది, టైం వేస్ట్ కూడా అవుద్ది. సో అది అన్నీ జరగకూడదంటే కాలేజీకి రెగ్యులర్గా రావాల్సిన అవసరం ఉంది. కాలేజీకి రెగ్యులర్గా వచ్చినప్పుడే మిమ్మల్ని ఒక్క రోజు కూడా ఖాళీగా లేకుండా, ట్రైనింగ్ అన్నది అవసరం లేకుండా మిమ్మల్ని బ్రహ్మాండమైన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసిన ఒక మంచి ఎంప్లాయీగా మిమ్మల్ని తీర్చిదిద్దడం అన్నది మా బాధ్యతగా ఫీల్ అవుతాం. మేము అలాగే మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఇప్పిస్తామండి. రైట్ సార్, మరో కాల్ ఉన్నారు. శ్రీలత గారు కాల్ చేశారు. శ్రీలత గారు, శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే సార్. నమస్తే శ్రీలత గారు. సార్, నాకు బీబీఏ గురించి తెలుసుకోవాలన్నది, ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది.
బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్ అంటామండి. ఎందుకంటే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ పిల్లలు బాగా చదువుకుంటారు ఈ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్లో. కాబట్టి ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఉండదు. కాబట్టి ఈ చదువుకున్న బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకున్న పిల్లలకి 100% A to Z అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. గ్యారంటీగా ఉద్యోగం అన్నది వస్తుందండి. అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ చదువుకున్న పిల్లలు ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్లోనే వర్క్ చేస్తారు కదండి. ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుందా? ఒక స్టార్టప్ కంపెనీస్ నుంచి మన ఇండియాలోనే ద బిగ్గెస్ట్ కంపెనీస్ లైక్ రిలయన్స్ అవ్వచ్చు, అదానీస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే బిర్లాస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇన్ఫోసిస్ అవ్వచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ ఏ కంపెనీ అయినా తీసుకోండి, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు అయినా కానీ అంటే హెల్త్ సెక్టర్స్ లైక్ ఫార్మస్యూటికల్ సెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, దివి ల్యాబొరేటరీస్, రెడ్డి ల్యాబొరేటరీస్, ఇలా ఏ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నా కానీ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా ఆర్గనైజేషన్స్ ఉండవండి. సో ఈ పిల్లలు ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ మీద బాగా తరోగా చదువుకుంటారు. మన కాలేజీలో చదవటం మూలంగా చాలా మంచి పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసుకుంటారు, చాలా మంచి యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకుంటారు, మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ నేర్చుకుంటారు, చాలా మంచి అంటే యాటిట్యూడ్ అంటే ఒక గివింగ్ నేచర్లో ఉంటారనమాట, ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. సో అలాగా ఇవన్నీ ట్రైన్ చేస్తాం కాబట్టి ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నింటిలో కూడా మంచి ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజే తీసుకుంటుందండి. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్కి ఎలా అయితే 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలో అలా ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా మన కాలేజీలో చదివే ఇవన్నీ కూడా ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ కాబట్టి ప్రతి స్టూడెంట్ 85% అటెండెన్స్ తగ్గకుండా మెయింటైన్ చేయాలండి. అప్పుడే మేము ఎంత బ్రహ్మాండంగా చదువు చెప్పగలుగుతాం, ఎంత బ్రహ్మాండంగా ట్రైన్ చేయగలుగుతాం, అలాగే ఫైనల్గా ప్లేస్మెంట్ ఎలా ఇవ్వగలుగుతాం అనమాట. మా ఉద్దేశం, మా యొక్క ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయంటే అండి, ప్రతి స్టూడెంట్ మాకు డిగ్రీ చదవడానికి 3,60,000 రూపాయలు టోటల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ దగ్గర నుంచి 6th సెమిస్టర్ దాకా 3,60,000 రూపాయలు ఖర్చు పెడతాడు. కాబట్టి దీంట్లోనే యూనిఫామ్స్, బుక్స్, స్టేషనరీ, స్టడీ మెటీరియల్ కంప్లీట్గా చదువు మొత్తానికి అయ్యే ఖర్చు అది. కాబట్టి ఒక్క సంవత్సరంలోనే అంత 3,60,000 సంపాదించే ఉద్యోగం అతనికి ఇప్పించాలి అన్నది మా యొక్క మెయిన్ దృష్టి అండి. మా ఫోకస్ అంతా కూడా దాని మీదే ఉంటుంది. సో 3,60,000 రూపాయలు యాన్యువల్ ప్యాకేజ్ తగ్గకుండా మీ బాబుకి ఉద్యోగం ఇప్పించాలి, మేము చేయాలి అంటే కనుక డెఫినెట్గా మీ వైపు నుంచి కావాల్సిన ఒక చిన్న సపోర్ట్ ఏంటంటే బాబుని రెగ్యులర్గా కాలేజీకి పంపిండి డెఫినెట్గా మంచి ఉద్యోగం ఇప్పించి చాలా బ్రహ్మాండంగా 3,60,000 రూపాయలు తగ్గకుండా ప్యాకేజీలో ఇప్పించే ఉద్యోగం మేము పెట్టుదాం. రైట్ సార్, మరో కాల్ ఉన్నారు, కాల్ తీసుకుందాం. నాగరాజ్ గారు కాల్ చేశారు. నాగరాజ్ గారు, శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. శ్రీకాంత్ సార్, నమస్తే. నమస్తే నాగరాజ్ గారు. తిరుపతి నుంచి మాట్లాడతాను సార్. నేను టీచరు. మా అమ్మాయి BBA కంప్లీట్ చేసిందండి, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్, హైదరాబాద్. వెరీ గుడ్ అండి, చాలా మంచి ఇన్స్టిట్యూట్లో చదివింది. మరి ఆవిడ ఇప్పుడు MBA చేయాలనుకుంటున్నారు సార్. మీ కోర్సు చూసిన తర్వాత మీ దగ్గర వింటా ఉంటే ఇది పరిస్థితి ఎట్లా? MBA హోటల్ మేనేజ్మెంట్, టూరిజం, హాస్పిటాలిటీ. అవునండి, డెఫినెట్గా ఇది కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ నాగరాజ్ గారు. BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేసింది కాబట్టి హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ చేయటంలో, MBAలో చేయటంలో చాలా బాగుంటుంది భవిష్యత్తు. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశం కూడా, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి పాపకు కూడా బయటికి వెళ్ళాలని ఉంటే కనుక కంట్రీస్ లైక్ న్యూజిలాండ్ కానీ, లేకపోతే సింగపూర్ కానీ, మలేషియా కానీ, ఇప్పుడంటే మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్లో కొంచెం వార్ ఎఫెక్ట్ కొంచెం ఉందండి. ఆ వార్ ఎఫెక్ట్ మీద ఇప్పుడు కొంచెం ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వటం, ఇమీడియట్గా ఇవ్వటం కొంచెం కష్టం. కానీ ఆఫ్టర్ 2 years పాప ఇయర్ జాయిన్ అయ్యి 4 సెమిస్టర్స్ తర్వాత తను పాస్ అవుట్ బయటకు వస్తుంది. కాబట్టి అప్పటికి అన్నీ సెటిల్ అయిపోతాయి అన్న మనకి ఆలోచన ఉంది. కాబట్టి మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్లో కానీ, యూరోప్లో కానీ, లేకపోతే ఆఖరికి అమెరికా, కెనడా ఇలాంటి కంట్రీస్లో కూడా ఉద్యోగాలు చాలా బాగా వస్తున్నాయండి. మన కాలేజీలో నుంచి మనకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ పర్సంటేజ్ ఇవాళ దాకా 65 to 70% ఉందండి. అంటే ప్రతి 100 మంది స్టూడెంట్స్లో నుంచి 65 నుంచి 70 మందికి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. అదే ఇండియాలో అయితే కనుక 100% ప్లేస్మెంట్ అంటే దాంట్లో డౌటే లేదు. సో పాప చదువుకోవాలని ఉద్దేశం ఉంది కాబట్టి MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి ఒక్కసారి మీరు ఎప్పుడు కాలేజ్కి వస్తారో మీరు చెప్పండి. ఎప్పుడైనా కానీ, సండేస్ అయినా కానీ, హాలిడేస్ అయినా కానీ, మార్నింగ్ 9 o'clock నుంచి ఈవినింగ్ 6 o'clock దాకా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది. మీరు ఇంకా పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలన్నా మీరు ఒకసారి కాలేజ్కి రావచ్చు. లేదు తిరుపతి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు, కొంచెం డిస్టెన్స్ అంటే వైజాగ్ అయినా కొంచెం ఎక్కువ దూరం ఉంటుంది, హైదరాబాద్ అయినా కొంచెం ఎక్కువ దూరం ఉంటుంది. పాప ఎలా అయినా హైదరాబాద్లోనే చదువుకుంది కాబట్టి పాపను ఒక్కదాన్ని పంపించినా కానీ
క్యాంపస్ హెడ్స్ అందరూ లేడీసే ఉంటారండి. మియాపూర్లో క్రాంతి గారు ఉంటారు, అలాగే అమీర్పేటలో సుష్మా గారు ఉంటారు, అలాగే రామ్నగర్లో కిరణ్ గారు ఉంటారు. సో వీళ్ళలో ఎవరిని కలిసినా కానీ మీకు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ చెప్తారు, క్లాసెస్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయో చెప్తారు. అప్పటి నుంచి క్లాసెస్కి అటెండ్ అయితే ఫస్ట్ 2 సెమిస్టర్స్ క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్, క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుందండి. సెకండ్ 2 సెమిస్టర్స్ టోటల్గా ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక 5 స్టార్ హోటల్ కానీ, హెల్త్ రిసార్ట్స్ కానీ, లేకపోతే రిసార్ట్స్లో కానీ, 5 స్టార్ రిసార్ట్స్లో కానీ సెకండ్ ఇయర్ అంతా పాప ట్రైనింగ్లోనే ఉంటుంది. ఆ ట్రైనింగ్ కూడా ఫ్రీగా చేయదండి, షీల్ బీ పేడ్ అనమాట. మినిమం 20,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా తాను సంపాదిస్తుంది సెకండ్ ఇయర్లో. ఆ తర్వాత ప్లేస్మెంట్స్ తనకి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ, ఆఖరికి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో కావాలన్నా, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్లో కావాలన్నా తను బాగా చదువుకుని మంచి అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ మెయింటైన్ చేస్తే డెఫినెట్గా తను ఎక్కడ కోరుకుంటే అక్కడ ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత. శ్రీకాంత్ గారు సార్ మరో కాల్ ఉన్నారు సార్, పల్లవి గారు కాల్ తీసుకుందాం. పల్లవి గారు, శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే పల్లవి గారు. సార్ నాకు ఇంటర్లో బైపీసీ కంప్లీట్ అయింది సార్. వెరీ గుడ్ అమ్మా. బేసిక్ వచ్చాక సార్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ కోసం చూస్తున్నారు సార్. కానీ ఇంట్లో అందరూ నీట్ రాసి IBBS వెళ్ళమంటున్నారు. ఓకే, ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది సార్? డెఫినెట్గా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామ్, చాలా పాతగా, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎప్పటి నుంచో చాలా కాలేజెస్ ఈ ప్రోగ్రామ్ నడుపుతున్నాయి అమ్మ. కానీ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన దగ్గర నుంచి లాస్ట్ 7-8 ఇయర్స్ నుంచి కూడా మనం దీన్ని ఒక ప్రొఫెషనల్ మెథడ్లో, అంటే ఈవెన్ ట్రెడిషనల్ కోర్స్ అయినా కానీ ఒక ప్రొఫెషనల్ అంటే కోర్స్ లాగా మనం దీన్ని ట్రీట్ చేయడం మూలంగా మన దగ్గర చదువుకున్న పిల్లలు, ఎస్పెషలీ ఎక్కువగా ఆడపిల్లలు జాయిన్ అవుతారు ఈ కోర్స్ని. ఆడపిల్లలు ఎక్కువ ఇష్టపడతారు, ఎందుకంటే న్యూట్రిషన్ అన్న సబ్జెక్ట్స్ ఆడపిల్లలకి చాలా ఇష్టం. ఆడపిల్లలు ఏంటంటే మంచి న్యూట్రిషన్గా, మంచి డైటీషియన్గా అవ్వాలనుకుంటారు. హాస్పిటల్స్లో, ఎస్పెషలీ హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటారు, సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటారు. సో అందుకనే ఆడపిల్లలకి చాలా చాలా సూట్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్ అని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను. ఒక MBBS చేసిన డాక్టర్ గారు ఒక పేషెంట్ని ట్రీట్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంటో, సైన్స్ అవుతారు కాబట్టి ఆయన టెస్టులు చేసి మెడిసిన్ ఎలా ఇస్తారో మీరు కూడా ఏంటంటే ఆ టెస్టుల్ని, ఆ మెడిసిన్కి సపోర్ట్గా మీరు మంచి డైట్కి సంబంధించి మంచి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్, మంచి డైట్ ఫుడ్ మీరు అడ్వైస్ చేస్తారు పేషెంట్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనం మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే, డయాబెటిక్ పేషెంట్ గురించి మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే, ఒక 50 ఇయర్స్ దాటిన డయాబెటిక్ పేషెంట్ ఒక డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు ఆయన ఇన్సులిన్ ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలి, ఎలా తీసుకోవాలి, ఎన్నిసార్లు తీసుకోవాలో డాక్టర్ గారు అడ్వైస్ చేస్తారు. అదే పేషెంట్కి మీరు కూడా డైట్ పరంగా కూడా మీరు అడ్వైస్ చేయాలి. అంటే ఏం తినొచ్చు, ఏం తినకూడదు, ఏమేం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి డైట్ విషయంలో మీరు చెప్తారు. ఆ పేషెంట్ కనుక మందులు కరెక్ట్ టైంకి తీసుకుని డైట్ కనుక ఫాలో అవ్వకుండా ఆయన డైట్ ఏది పడితే అది తిని, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాబెటిక్ పేషెంట్ షుగర్కి సంబంధించిన స్వీట్స్ కానీ, లేకపోతే కనుక షుగర్ ఎక్కువ తీసుకుంటాం కానీ, కాఫీ టీలో ఎక్కువ మోతాదులో షుగర్ వేసుకుంటాం కానీ చేస్తే ఏమవుద్ది, మెడిసిన్ కూడా పనిచేయదు. సో డైట్ పరంగా డాక్టర్ గారు మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ డైట్ సపోర్ట్ కూడా ప్రతి మనిషికి అనమాట. అంటే నేను ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డయాబెటిక్ గురించి చెప్పాను, అలాగే కార్డియోకైనా కానీ, దేనికైనా, ఏ అనారోగ్యానికైనా కానీ ఇవాళ రోజున మెడిసిన్తో పాటు డైట్ అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. డైట్ సపోర్ట్ లేకపోతే మెడిసిన్ కూడా పనిచేయదు. సో వైస్ వర్సా, మెడిసిన్ డైట్ రెండింటిని కలిపి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటేనే ఎలాంటి వాళ్ళైనా మంచి ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేయగలుగుతారు, హెల్త్ని బాగా మెయింటైన్ చేయగలుగుతారు. చాలా అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే గ్లామరస్గా కనపడతారు. సో ఫిట్నెస్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, మెడిసిన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, డైట్ కూడా ఇవాళ రోజున చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందమ్మా ప్రతి వాళ్ళ లైఫ్లో. సో మీరు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్స్ అవుతున్నారు కాబట్టి యూ విల్ బి ద డైటీషియన్స్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి హూ ఆర్ విజిటింగ్ యూ. సో మీరు మంచి డైటీషియన్ అవ్వాలి అనుకుంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేయడం మూలంగా అవుతారు. మీకు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, హెల్త్ సెంటర్స్, అలాగే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే అమూల్, క్యాడ్బరీస్, హెరిటేజ్ ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్ అనమాట. సో ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్లో కూడా మీకు జాబ్స్ వస్తాయి. సో అలాగే మీకు పర్సనల్ డైటీషియన్స్గా ఇవాళ రోజున ఎస్పెషలీ ఫిలిం స్టార్స్, స్పోర్ట్స్ పీపుల్, వీళ్ళకి పర్సనల్ డైటీషియన్స్ కావాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళు హెల్త్ని చాలా బాగా కాపాడుకోవాలి, బాగా గ్లామరస్గా కనపడాలి, ఫిట్గా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా. సో వాళ్ళ ప్రొఫెషన్కి ఒక పర్సనల్ డైటీషియన్ కూడా పెట్టుకుంటారు. ఆ పర్సనల్ డైటీషియన్కి వాళ్ళ రోజున 2 లక్షలు 3 లక్షల రూపాయల జీతాలు కూడా ఇస్తున్నారు. సో అలాగా మీరు పర్సనల్ డైటీషియన్స్గా కూడా వెళ్ళచ్చు ఫిలిం స్టార్స్కి, స్పోర్ట్స్ పీపుల్కి. ఇకపోతే చాలామంది పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ మీద, అంటే చాలా రిచ్
పీపుల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే బిజినెస్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, పొలిటీషియన్స్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పర్సనల్ డైటీషియన్స్ని కోరుకుంటున్నారు. సో అలాగా మీరు వాళ్ళ దగ్గర కూడా పర్సనల్ డైటీషియన్స్గా చేయొచ్చు. మీరు కొంత ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినాక, ఒక 4-5 ఇయర్స్ మీరు ఎక్కడైనా వర్క్ చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదించినాక మీరు కూడా క్లినిక్స్ ఓపెన్ చేసి మీరే పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేయవచ్చు, డైట్కి గురించి, న్యూట్రిషన్ గురించి. సో ఇలాగ మీకు సోషల్ అవేర్నెస్ బ్రహ్మాండంగా వచ్చినాక మీకు అంటే సోషల్ లైఫ్లో మీరు చాలా మంచి సర్వీస్ చేస్తారు కాబట్టి మీకు చాలా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు వస్తాయి. ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందమ్మా. అంటే శాలరీస్ అని నేను చెప్పటం కాదు, కానీ మీరు డాక్టర్ గారితో ఈక్వల్గా సంపాదించే అవకాశం మీకు సొసైటీలో ఉంటుంది. రైట్ సార్. అసలు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఏ కోర్సులు ఉన్నాయంటే ఏం చెప్తారు సార్? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ కొన్ని ఉంటాయి, మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన కోర్సెస్ కొన్ని ఉంటాయండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చేపాటికి ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు, అలాగే డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు, మాస్టర్స్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు. ఇంటర్ డిగ్రీ కాంబినేషన్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తారండి పిల్లలు చాలామంది. 10th పాస్ అయినాక అది 5 years ప్రోగ్రాము, కానీ 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు, 1 year ట్రైనింగ్లో ఉంటారు. అలాగే పేరెంట్స్ కూడా 4 years మాత్రమే ఫీజెస్ పే చేస్తారు. అలాగే ఎక్కువ శాతం మంది పిల్లలు ఇంటర్ తర్వాత జాయిన్ అవుతారు కాబట్టి వాళ్ళు బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుతారు. అది 3 years ప్రోగ్రామ్. 3 yearsలో 2.5 years చదువుకుంటారు, 6 months ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అలాగే డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు చాలామందికి వాళ్ళ అవేర్నెస్ ఏంటంటే మనకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తుంది, విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి అని చెప్పి ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన పిల్లలు, డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన పిల్లలు కూడా వాళ్ళు వచ్చి MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం జాయిన్ అవుతున్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ మూలంగా కూడా చాలామంది ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయండి. సో అందుకని ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా చాలా డిమాండ్ పెరిగిపోయింది. అలాగే డిగ్రీ లెవెల్లో అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే BBA, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, ట్రావెల్ అండ్ టూరిజము, అలాగే BCom కంప్యూటర్స్, అలాగే BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, ఈ సంవత్సరం కొత్తగా ఎంట్రీ చేసిన BSc ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫర్ చేస్తుందండి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఎవరైనా కానీ వీటి మీద ఇంకా బాగా తెలుసుకోవాలన్నా, ఇంకా వివరాలు అంటే ఏ సెమిస్టర్లో ఏం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అని తెలుసుకోవాలన్నా మా వెబ్సైట్ని విజిట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ sun.edu.in వెబ్సైట్ విజిట్ చేయొచ్చు. సెకండ్ ఆప్షన్ కింద స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసినా కానీ మా కౌన్సిలర్స్ ఫోన్లో మీకు చెప్తారు, అన్ని విషయాలు పూర్తిగా వివరాలన్నీ చెప్తారు. ఇంకా మీరు పర్సనల్గా విజిట్ చేయాలి, క్యాంపస్ని చూడవచ్చు అనుకుంటే కనుక మీకు సండేస్ అయినా హాలిడేస్ అయినా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది. కోర్స్ వర్కింగ్ డేస్ ఎలా అయినా ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 6 లోపు ఎప్పుడైనా కాలేజీని విజిట్ చేసి అక్కడ ఆల్రెడీ చదువుకుంటున్న స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడవచ్చు. అలాగే 23 years హిస్టరీ ఉంది కాబట్టి మన దగ్గర చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ 25,000 మంది పైగా స్టూడెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ సెటిల్ అయ్యారు, ఎక్కడెక్కడ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు, ఎలా ఉన్నారు అన్నది కూడా తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు ఏమేమి కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తున్నాం, ఏ కోర్స్ మీరు తీసుకుంటే మీకు బెటర్ భవిష్యత్తు ఉంటుందని చెప్పి మీరు తెలుసుకోవాలంటే డెఫినెట్గా వాక్-ఇన్ కూడా రండి. వీఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. మీరు జాయిన్ అవ్వకపోయినా కాలేజీని విజిట్ చేసి ఒకసారి కాలేజీని విజిట్ చేసి కాలేజీలో ఉన్న కోర్సుల గురించి తెలుసుకుంటాం చాలా ముఖ్యం అండి. అలాగే సార్, మీ కాలేజీలో చదివే ప్రతి విద్యార్థిని కూడా ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకువెళ్ళారంటే అది నిజమేనా సార్? 100% అండి. ఇప్పుడు దాకా మన 23 years కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసిన 2004 నుంచి ఫస్ట్ బ్యాచ్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ పాస్ అవుట్ అయిన బ్యాచ్ దాకా 100% మేము ఇప్పుడు దాకా ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి అందరినీ పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళాం. మధ్యలో ఒకే ఒక బ్యాచ్ని 2021 మధ్యలో వచ్చిన కోవిడ్ మూలంగా అప్పుడు ప్రపంచం అంతా స్తంభించిపోయింది కాబట్టి అప్పుడు ఫ్లైట్స్ లేవు కాబట్టి ఆ ఒక్క బ్యాచ్ని మేము తీసుకెళ్ళలేకపోయాం. కానీ మిగతా బ్యాచెస్ అన్ని బ్యాచెస్ని ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి 5 days నుంచి 7 days లేకపోతే 10 days దాకా మేము వాళ్ళ కోర్సును బట్టి ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తాం. ట్రైనింగ్, ప్లేస్మెంట్, అలాగే ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ స్టూడెంట్కి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మాకు ఎలా ఉందో అలాగే ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి ఫ్రీగా తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత కూడా మాకుంది. ఎందుకంటే ఫ్రీగా ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తేనే పిల్లలు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. ఎవరైనా డబ్బులు కట్టండి ఈ టూర్కి, ఇండస్ట్రియల్ టూర్ కంటే ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి ఫారెన్ దాకా వెళ్ళి రావటం ఎందుకు అని చెప్పి చాలామంది చిన్న అలసత్వం చూపిస్తారు. అందుకని అలాంటి అలసత్వం లేకుండా ఉండడానికి ప్రతి వాళ్ళకి కూడా మేమే డబ్బులు పెట్టుకుని మేమే ఫండ్ చేసి హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చేదాకా వాళ్ళకి ఫ్లైట్ టికెట్స్, వీసా ఛార్జెస్, ఇన్సూరెన్స్ చేసి అక్కడ 3 star హోటల్లో స్టే చేస్తారండి. ఆ 3 star హోటల్కి పేమెంట్ మేమే చేస్తాం. అక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ మేమే పెట్టిస్తాం. అలాగే అక్కడ లోకల్ ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ లోకల్ ట్రావెల్ ఏది ఉంటుందో ఆ ట్రావెల్తో సహా మేమే చూపిస్తామండి. సో ఇలా ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి వెళ్ళి ఒక 1 week 10 days వెళ్ళి రావటం మూలంగా
స్టూడెంట్స్కి వీసా వచ్చి పాస్పోర్ట్లో స్టాంపింగ్ అవటం, అలా 1 వీక్ 10 డేస్ ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి వెళ్ళి రావటం మూలంగా వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే అసలు ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ అనేది చాలా ముఖ్యం అండి. అంటే మన దేశం కంటే బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు మలేషియా, సింగపూర్, దుబాయ్, థాయిలాండ్ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళి రావటం మూలంగా పిల్లలకి ఒక అవగాహన వస్తుంది. వాళ్ళు చదువుకున్న కోర్స్ మీద వాళ్ళకి ఒక ఇంట్రెస్ట్, ఒక ఇంపార్టెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే అక్కడ ఎంతెంత బ్రహ్మాండంగా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, ఎంత బ్రహ్మాండమైన జీతాలు వస్తున్నాయి, ఎంత బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ తెలుసుకుంటారనమాట. సో దిస్ ఎక్స్పోజర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ స్టూడెంట్ అని మాకు అర్థమైంది. కాబట్టి ఫస్ట్ బ్యాచ్ నుంచి ప్రతి స్టూడెంట్ని మేము ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి తీసుకెళ్తామండి. రైట్. థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు, విద్యార్థుల కెరియర్కి సంబంధించి చక్కటి సలహాలు సూచనలు ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ. చూశారు కదా, ఇది ఇవాళ